بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ابھی کی اہم خبر سے۔ پنجاب میں 15 روز کا مزید لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے۔ 30 جولائی تک توسیع کی گئی ہے۔ سیکنڈری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر محمد عثمان کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے، شادی ہال، ریسٹورانٹس اور سنیما ہال بدستور بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھ کی اجازت نہیں ہوگی۔ محمد عثمان کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فی الفور ہوگا اور 30 جولائی تک یہ نافذ العمل رہے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کی متعلقہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں 15 روز کا مزید لاک ڈاؤن 30 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر محمد عثمان نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے۔ تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورانٹس اور سنیما ہالز بدستور بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھ کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فی الفور ہو چکا ہے۔ 30 جولائی تک نافذ العمل رہے گا اور سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کی تاریخ متعلقہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہی ہوگی۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ شہری سستی چینی اور آٹے کے لیے خوار ہو کر رہ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی قلت بدستور برقرار رہی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی عوام کو سستی چینی اور آٹا دستیاب نہیں ہو سکا۔ حکومتی نااہلی یا فلور ملز مالکان کی ہٹ دھرمی شہر میں آٹے کی قلت دور نہ ہو سکی اور نہ ہی شہر میں حکومت کے مقرر کردہ قیمت 860 روپے پر آٹے کا 20 کلو کا تھیلا فراہم کیا جا سکا۔ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی شہریوں کو سستا آٹا اور چینی میسر نہ ہو سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اب آٹے اور چینی کے لیے بھی خوار کر رہی ہے۔ کہیں بھی مل نہیں رہا، کہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس 70 روپے میں دیں گے، تو ادھر ہے ہی نہیں۔ 3-4 دفعہ جگہ بھی لگا دی ہے لیکن مل نہیں رہی، اور حکومت کی طرف کوئی رسپانس وغیرہ نہیں ہے۔ باہر بھی ایسا ہی ہے، کوئی اپنے داموں میں بیچ رہا ہے، زیادہ دام دے رہا وہ۔ فلور مل مالکانز نے شہر میں آٹے کی قلت کی ذمہ داری محکمہ خوراک پر ڈال دی۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نے تاحال شہر کی 24 فنکشنل ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا فراہم نہیں کیا، جس کے باعث شہر میں طلب کے مطابق آٹے کا 20 کلو کا تھیلا فراہم نہیں کیا جا رہا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی فراہمی نہ ہونے کے حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلور ملز انہیں طلب کے مطابق آٹا فراہم نہیں کر رہی، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے وقت پر چینی کی خریداری نہ کی، جس کے باعث قلت کا سامنا ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ مہنگائی سے تنگ عوام ہوئے مزید پریشان۔ جیسے جیسے بقرعید قریب آ رہی ہے، ویسے سبز مسالوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹماٹر، لہسن، ادرک، ہری مرچ، پیاز، ہرا دھنیا، لیموں، غرض ہے کہ ہر سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ شہر میں منافع خوروں کا راج برقرار، مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز 60، لہسن 300، ادرک 450، لیموں 160، آلو 70 سے 90، ہری مرچ 120، ہرا دھنیا 250، لیموں 160 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے، منافع خور مافیا سرگرم ہو جاتا ہے اور حکومت اسے کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ان پہ کنٹرول رکھے، کوئی اپنے بندے کوئی ایسے ڈپیوٹ کرے جو وزٹ کریں، دیکھیں۔ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ شہری تو وہاں کسی کو پتہ نہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کے وہاں سے شکایت کریں۔ یہ لسٹ برائے نام ٹانگی ہوتی ہے، ریٹ اپنی مرضی کے لے رہے ہوتے ہیں۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ سب کچھ سبزی منڈیوں کے منافع خور مہنگا کر رہے ہیں اور جب تک منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک قیمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ 9,000 روپے کی پچھی آئی آج، پرسوں 7,000 روپے کی تھی، یعنی 2,000 روپے پرسوں رات میں بڑھ گیا 2 دن میں۔ یہ دیکھو نا، اور ٹماٹر 100 روپے کلو ہے، چلو لسٹ میں 100 روپے گورنمنٹ 100 بیچ رہی ہے، ہمیں بھی یہ 100 ہی پڑتا ہے، 100 ہی بیچ رہے ہیں۔ پیاز 40 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں 35 پیاز پڑ رہی ہے، ہم 40 بیچ رہے ہیں۔ آلو 70 روپے کلو ہو گیا، اب پچھلے ہفتے آلو 60 روپے کلو تھا، پچھلے ہفتے ہمیں 2200 من آلو ملا تھا، اب 2600 من آلو مل رہا ہے۔ شہر میں سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھل اور مرغی کا گوشت بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں آئی ٹی پروجیکٹ سے متعلق اجلاس ہوا۔ قتل، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم کی تفتیش کے لیے جدید اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں جرائم کنٹرول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سمیت پولیس کے آئی ٹی پروجیکٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے آئی ٹی پروجیکٹس کی اپ گریڈیشن، انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ سمیت
पेशा वराना अमूर बारे अहकाम जारी करते हुए कहा है कि जदीद पॉलिसिंग के हुसूल और अवामी शिकायत के फिलफौर अजाले के लिए IT प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाया जाए। सूबे भर में मुकदमात की डिजिटल मॉनिटरिंग और इंदराज मुकदमा से अदालती फैसले तक तमाम कार्रवाई सिस्टम में दर्ज की जाए। RPOs, DPOs, PMRIS सिस्टम में मुकदमात की तफसीलात को बाकायदगी से अपडेट करवाएं। फ्रंट डेस्क, खिदमत मराकिज़ और 8787 कंप्लेंट सिस्टम पर मौसूल हर दरखास्त को टाइम फ्रेम के अंदर हल किया जाए। पंजाब पुलिस की वेबसाइट को शहरियों की सहूलत और राबताकारी के लिए मज़ीद आसान और मौसर बनाया जाए। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस और होटल आई समेत दीगर प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत के मुताबिक नए फीचर्स का इजाफा किया जाए। 4 माह से शादी हॉल्स, केटरिंग सर्विसेज और रेस्टोरेंट्स बंद होने से पोल्ट्री का कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। पोल्ट्री ट्रेडर्स का इस्लामपुरा में अलामी एहतजाज जारी रहा। सदर तारिक जावेद कहते हैं कि ब्रायलर की सेल 40 से 50% कम हो चुकी है। कोरोना लॉकडाउन दीगर शोबों के साथ साथ पोल्ट्री सेक्टर के लिए तबाही लेकर आया। 4 माह से शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विसेज बंद क्या हुई, पोल्ट्री सेक्टर भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इस्लामपुरा में पोल्ट्री ट्रेडर्स और मुलाजमीन ने इलामती एहतजाज किया। सदर तारिक जावेद ने कहा कि मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विसेज बंद होने से 50% तक ब्रायलर की सेल कम हो गई है। जी कल एक बड़ा मुजाहरा जो चेयरिंग क्रॉस पे हुआ बहुत ज़बरदस्त रहा। अब उसमें मियां सलम इकबाल साहब ने शिरकत की। उन्होंने अब 4 महीने बाद तक का टाइम दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो ये शादी हाल वाले हैं या मुलाजिम हैं उन्होंने जीना कैसे है, उसका कोई SOP उन्होंने नहीं दिया। तो इस सिलसिले में अब कल फिर दोबारा मीटिंग है सरकारी नुमाइंदगान के साथ। आज हमने फिर एक अलामती मुजाहरा किया है मीटैक्स इस्लामपुरा पे। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने कहा कि रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, कैटरिंग समेत 37 शोबों की बंदिश से पोल्ट्री का कारोबार तबाह हुआ। पोल्ट्री सेक्टर से वाबस्ता ट्रेडर्स और मुलाजमीन फाकों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने नवंबर में कारोबार खुलने की यकीन दहानी कराई। वजीर साहब बताएं अगले 3 माह बच्चों को क्या खिलाएं। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने कहा कि दीगर शोबों की तरह हुकूमत जल्द शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विसेज का काम SOPs के तहत खोल दे ताकि पोल्ट्री का काम भी चल सके। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब की सरकारी जामियात में खिलाफे ज़ाब्ता भर्तियों की शिकायत से निमटने के लिए कवानीन पर अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। रेहान गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान। बेशतर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मसला ये है कि उनके सर्विस स्टैट्यूट्स अप्रूव नहीं है और जब भी वहाँ पर हायरिंग की जाती है तो खुद से ही क्राइटेरिया मुतय्यन कर दिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा सिंडिकेट से इसकी अप्रूवल ले ली जाती है, जबकि रूल्स ये कहते हैं कि इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चांसलर हैं और अहम इंतज़ामी ओहदों समेत जो बड़े ओहदे हैं उनकी मंजूरी, उनके क्राइटेरिया की मंजूरी चांसलर से ली जानी चाहिए, लेकिन खुद से ले ली जाती है, जिसके बाद लिटिगेशन का मसले आते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में गैर कानूनी भर्तियों के और मनपसंद अफराद को भर्ती करने के मसाइल हैं, इंक्वायरी चल रही हैं। इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए अब महकमा हायर एजुकेशन ने फैसला किया गया है कि फ़र्दन तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टैट्यूट्स अप्रूव किए जाएंगे, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू एक्ट उनको लेकर आया जाएगा, जिसमें चांसलर की अथॉरिटी भी शामिल होगी। इसी के मकसद के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नईम गौस करेंगे। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़, डेप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़, महकमा लॉ का एक शख्स और जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी जिसके मुतल्लिक केस डिस्कस किया जाएगा उसका रजिस्ट्रार उस कमेटी का मेंबर होगा। वो कमेटी मामला तय करेगी और हर यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक रिपोर्ट फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को जमा करवाई जाएगी ताकि जो सर्विस स्टैट्यूट्स का मसला है उस किया जा सके। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया आपका। मवेशी मंडियों में जानवर लाने वाले व्यापारियों का मुकम्मल बायोडेटा और जानवरों की तादाद का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा कब तक कंप्यूटराइज हो जाएगा तमाम डेटा? जी, लाहौर शहर में 12 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी जो कल से ऑपरेशन होगी, लेकिन इस मरतबा ख़ास बात यह है कि तमाम तर जो मवेशी मंडियां हैं उनमें एक काउंटर बनाया जाएगा जिसमें तमाम तर जानवरों की मुकम्मल तफसीलात होंगी। आपको बताएं कि व्यापारियों को भी पाबंद बनाया जाएगा कि व्यापारी जो है वो ना सिर्फ अपना बायोडाटा जो है वो कंप्यूटराइज करवाएं, बल्कि इसके साथ साथ कितने छोटे जानवर और कितने बड़े जानवर व्यापारी हजरात कहाँ से लेकर आ रहे हैं उसका तमाम तर डेटा जो है वो
کمپیوٹرائز رکھنے کا فیصلہ ہو گیا. آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کمشنر لاہور نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران کو اور کیمپ آفیسز جو قائم کیے گئے ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ تمام جو ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز رکھا جائے تاکہ آئندہ جو مویشی منڈیاں لگیں تو تمام تر جانوروں کا ریکارڈ ہو کہ کتنے جانور آتے ہیں. لیکن ایک اندازے مطابق 16,49,000 جانور جو ہیں وہ کی 12 منڈیوں کی زینت بنیں گے جو عید قربان کی مناسبت سے قربان کیے جائیں گے. بہت شکریہ. راؤد الشاد ہمارے ساتھ موجود تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. کسٹمز انٹیلیجنس کی 3 الگ الگ چھاپہ مار کارروائیاں. لاہور سے روانہ ہونے والے 3 ٹرکس کو کالا شکاکو کے قریب تحویل میں لے کر 3 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا گیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور سے گجرانوالہ کے لیے نکلنے والے ٹرکوں میں سپاری، سلور زنک سلیبز اور اسمگل شدہ خشک دودھ کی بھاری کھیپ موجود تھی. ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سید اسد رضا رضوی کی خفیہ اطلاع پر تینوں ٹرک تحویل میں لے کر اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا گیا. زنک اور سپاری اسکریپ کے نیچے چھپا کر لاہور سے گجرانوالہ بھجوائی جا رہی تھی. اسمگل شدہ خشک دودھ شرافت نامی شخص جبکہ زنک سلیب محمد ارسلان نے بک کروائی. ایڈیشنل ڈائریکٹر حسن فرید کی سربراہی میں کارروائی کی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر امانت خان، سپرنٹنڈنٹ محمد یونس قادری، کسٹمز انٹیلیجنس افیسر ذوالفقار علی ڈوگر، چودھری اسلم اور اکمل شہباز ٹیم میں شامل تھے. کسٹمز انٹیلیجنس حکام کے مطابق ٹرکوں سے برآمد ہونے والے سامان کی مجموعی مالیت 3 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد ہے. رپورٹ رضوان نقوی، سٹی 42. حکومت پنجاب نے 7 PCS افسران کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی ہے. مزید جانیں گے. کیسے کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے کوکر بتائے گا کون کون سے نام شامل ہیں. حکومت پنجاب نے 7 PCS افسران کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی ہے. جن PCS افسران کو گریڈ 21 میں ترقی ملی ہے ان میں سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن جوید اقبال بخاری، خالد احمد شیخ، احمد علی کمبوج اور سیکٹری ریگولیشن تعینات ہیں. احمد علی ظفر، ممتاز زاہد، وسیم رضا جعفری اور صوبائی موصف اعجاز احمد چودھری شامل ہیں. تو حکومت پنجاب کے محکمہ SNGD نے افسران کو ترقی پر عمل درآمد کے لیے اور سمری جو ہے منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے. ٹھیک ہے کیسر کھوکر، بہت شکریہ آپ کا. موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبرز کی نیلامی کا عمل 4 ماہ بعد ٹاؤن ہال میں ہوا. شہری نے بولی میں نمبر 1 41,000 میں اپنے نام کر لیا. نیلامی کے عمل میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ٹاؤن ہال میں 4 ماہ بعد موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبرز کی نیلامی کا انعقاد کیا گیا. ETO ملک فیاض اور انسپیکٹر وحید میو کی سربراہی میں موٹر سائیکل نمبروں کی نیلامی کا عمل شروع کیا گیا. موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبرز کی نیلامی میں شہری حسیب نے ایک نمبر 41,000 روپے میں خرید لیا. 786 نمبر 40,000 روپے میں شہری فہد نے خریدا. 7 نمبر 27,500 روپے میں شہری میاں اسلم نے خرید لیا ہے. 12 نمبر 15,000 روپے میں ایک اور شہری نے خریدا ہے. 6 نمبر 18,000 روپے میں شہری باسف نے خریدا ہے. جبکہ نیلامی میں موٹر سائیکلوں کے 1,685 پرکشش نمبر رکھے گئے تھے. ETO ملک فیاض کا کہنا تھا کہ کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے نیلامی کا انعقاد کیا گیا ہے. اب کورونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کورونا کی شدت میں کمی آ رہی ہے. شہر میں مزید 220 نئے مریض سامنے آئے ہیں. 4 مریض کورونا وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں. شہر کے ہاسپٹلز میں 190 مریض آئسولیشن وارڈ، 70 ICU اور 41 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. شہر کے سرکاری ہاسپٹلز کے آئسولیشن وارڈز میں کورونا کے 125 کنفرم مریض زیر علاج ہیں. 57 مریض ICU اور 37 وینٹیلیٹر پر ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی کورونا کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 65 مریض ICU اور 4 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. شہر میں کورونا کے 220 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 4 مزید اموات سے لاہور میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 772 ہو چکی ہے. اب تک مجموعی طور پر 45,238 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. پنجاب میں کورونا وائرس کے 449 نئے کیسز اور 13 اموات کی تصدیق کی گئی ہے. صوبے بھر میں اب تک اموات کی مجموعی تعداد 2026 اور کیسز 87,492 ہو چکے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی اپڈیٹ فہرست جاری کر دی ہے. ملک میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تعداد 126 ہو چکی ہے. قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے.
الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں 97 نمبر پر، نواز شریف کی مسلم لیگ نون 80 اور بلاول بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی 87ویں نمبر پر ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا 79واں نمبر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم 77ویں اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فے 33ویں نمبر پر ہے۔ فہرست میں پروفیسر ساجد میر کی مرکزی جمعیت اہل حدیث الیکشن کمیشن میں 40ویں اور جماعت اسلامی کا 30واں نمبر ہے۔ قذافی بٹ سٹی 42۔ مال روڈ پر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے پارکنگ ایریا میں ملٹی سٹوری 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے چیف سیکرٹری کو بلڈنگ پلان اور لینڈ ریکوزیشن مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہوٹل پروجیکٹ کے تحت 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہوٹل پر ہیلی پیڈ کلب اور انٹرنیشنل سہولیات میسر ہوں گی۔ وزارت خارجہ نے ملٹی سٹوری 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے چیف سیکرٹری کو مراسلہ جاری کر دیا۔ چیف سیکرٹری کو 44,000 اسکوائر فٹ اراضی پر 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے 3 تجاویز ارسال کی گئی ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر مرکزی عمارت سے 200 فٹ کے فاصلے پر ہوگی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے بلڈنگ پلان کی منظوری چیف سیکرٹری کی سربراہی میں قائم اسپیشل کمیٹی دے گی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ ماسٹر پلان کے مطابق اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس انسٹیٹیوشن زون میں فعال کرنا ہے۔ قانون کے مطابق مال روڈ اسپیشل انسٹیٹیوشن زون ہے۔ انسٹیٹیوشن زون سے کمرشل کرانے کے لیے LDA سے لینڈ یوز کنورژن کی منظوری درکار ہوگی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی موجودہ تاریخی عمارت کو بھی اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے تزئین و آرائش کی جائے گی۔ 5 اسٹار ہوٹل تک رسائی کے لیے مرکزی گیٹ مال روڈ پر تعمیر ہوگا۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے مسائل پر نیب ان ایکشن ہے۔ چیئرمین نیب نے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن سمیت مسائل کے حل کے لیے 17 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سعود بٹ کی رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن سمیت مسائل کے حل کے لیے 17 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کمیٹی کے صدر جبکہ ڈائریکٹر آگاہی ونگ نائب صدر نامزد کیے گئے ہیں۔ مراسلے میں واضح کیا گیا کہ ریکارڈ کے اندراج میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سروس سینٹرز آفیشلز کی جانب سے مبینہ رشوت وصولیوں پر جامع پالیسی بنائی جائے۔ لینڈ ریکارڈ کے پاس شام لاٹ کے اندراج کا کوئی نظام موجود نہیں جس سے عام عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ لینڈ ریکارڈ کے اندراج میں پٹواری حضرات کا کردار، رجسٹری انتقال اور رجسٹر حقداران زمین کے نظام کو مؤثر انداز سے استعمال کی پالیسی واضح کی جائے۔ مراسلے کے مطابق اراضی کی ملکیت کے حوالے سے مالکان کا تعین نادرا کے ریکارڈ کی روشنی میں مکمل کیا جائے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو میں شکایت کے حل کے نظام کو فعال جبکہ سرکاری محکموں سے ریکارڈ کی ڈیمانڈ میں نیب کی معاونت حاصل کی جائے۔ بورڈ آف ریونیو کے سیکرٹری کالونیز، سیکرٹری ٹیکس، سیکرٹری اشتمال، سیکرٹری سیٹلمنٹ اور رجسٹرار بورڈ آف ریونیو، نیب ایڈیشنل ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر آگاہی سمیت نیب ریونیو ایکسپرٹ ممبر سمیت لاہور، ساہیوال، فیصل آباد، گجرانوالہ اور سرگودا ڈویژن کے ایڈیشنل کمشنر ریونیو کو ممبرز تعینات کیا گیا ہے۔ ساؤتھ برڈ، سٹی 42۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اوپنر شان مسعود کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شکست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ کمزور ٹیم ہے۔ ڈربی سے ویڈیو لنک کانفرنس کرتے ہوئے شان مسعود کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے سے انگلینڈ میں ہیں اور کھلاڑی ردھم میں آ رہے ہیں۔ انٹرا اسکواڈ میچز سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے 3 ماہ بہت مشکل میں گزارے، کوشش ہے کہ کامیابی حاصل کر کے قوم کو خوشیاں منانے کا موقع دیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارا فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے وہ اپنی پریپریشنز ہونی چاہیے، اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے اور اوبویسلی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیں آن دا ڈے اپوزیشن ضرور میٹر کرتی ہے لیکن وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں جو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یونس خان کی بطور بیٹنگ کوچ تعیناتی کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے شان مسعود کا کہنا تھا کہ جیمز اینڈرسن تجربہ کار بالر ہونے کے ناطے ایک بڑا خطرہ ہوں گے، ان سمیت تمام بالرز کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ان کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ 3 ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہوں گے، ان کے جو بھی آئی تھنک ان کے پاس ریسورسز کافی ہیں، 3-4 فاسٹ بولرز ابھی بھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے، اسپنرز کی بھی ریسورسز ان کی کافی اچھی ہیں۔ شان مسعود نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کی انگلینڈ کے خلاف کامیابی اس بات کی عکاس ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی ٹیم آسان نہیں ہے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔
कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी ने 8 माह और 15 रोज बाद एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का चार्ज संभाल लिया है। अफसरान से मुलाकात भी की, शहर की सड़कों और मार्केट्स को डिसइंफेक्ट करने वाली मिस्ट क्वीन पर ब्रीफिंग ली, शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी का इयादा भी किया। टाउन हॉल में कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आसिफ बिलाल लोधी ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान से मुलाकात की। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने आसिफ बिलाल लोधी को स्प्रे मशीन मिस्ट क्वीन से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोविड-19 में मिस्ट क्वीन की मदद से शहर भर में डिसइंफेक्टिंग स्प्रे किया गया है। शहर की 1500 से ज्यादा मार्केट्स और लॉकडाउन एरियाज में डिसइंफेक्टिंग स्प्रे किया गया। आसिफ बिलाल लोधी ने कहा कि शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगा। इस मौके पर PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा, MO प्लानिंग मुजम्मिल इश्तियाक, MO रेगुलेशन जुबैर वट्टू, MO ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर अनवर जावेद समेत दीगर भी मौजूद रहे। लाहौर में सफाई का निज़ाम तब्दील करने का मामला है। सफाई का नए निज़ाम का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है। लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई का मौजूदा निज़ाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए भारी मुआवजे के एवज कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक नए निज़ाम का इब्तदाई खाका तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक घरों से कूड़ा उठाकर सारिफीन से माहाना फीस वसूल की जाएगी। फीस का तयन इलाकों के दर्जे के मुताबिक किया जाएगा। पोश इलाकों, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए अलग रेट्स मुकर्रर किए जाएंगे। मकान के फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से फीस वसूल की जाएगी। इससे कबल घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बजाय मखसूस पॉइंट से कूड़ा उठाया जाता था और सारिफीन से कोई फीस वसूल नहीं की जाती थी। नए निज़ाम के तहत लाहौर को 6 जोन्स में तकसीम किया जाएगा, जबकि पुराने निज़ाम के तहत लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम किया गया है। सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए किया जाएगा। बैनुल अक़वामी कंपनी किसी मुल्की कंपनी के साथ इश्तराक से टेंडर में शामिल हो सकती है। जुडिशल लॉकअप्स में नाकिस सहूलियात की फराहमी पर महकमे दाखिला का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर को 1 हफ्ते में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाकर रिपोर्ट करने के रास्ता जारी किया है। जुडिशल लॉकडाउन अप्स में नाकिस सहूलियात की फराहमी पर महकमा दाखिला ने नोटिस दिया है। सहूलियात की बेहतरी के लिए महकमा दाखिला ने लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि जुडिशल लॉकअप्स में सहूलियात के फुकदान को फौरी खत्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स जुडिशल लॉकअप्स में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जरिए तमाम मरम्मती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करवाएं। हर जुडिशल लॉकअप की कैपेसिटी के मुताबिक पंखों और बिला तातुल बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। लॉकअप्स में बिजली की बंदिश की सूरत में जनरेटर्स की फराहमी बतौर बैकअप यकीनी बनाई जाए। सफाई सुथराई के इंतजाम समेत मियारी खाने और पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। सेक्रेटरी एक्साइज वजीहुल्लाह कुंडी और DG एक्साइज मसूदुल हक की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात हुई। लाहौर चैम्बर से ई पेमेंट के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 15% रिलीफ और टोकन टैक्स की अदायगी पर 25% टैक्स छूट मिलेगी। सेक्रेटरी एक्साइज वजीहुल्लाह कुंडी और DG एक्साइज मसूदुल हक ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान फयाज हैदर, हारिस अतीक से भी मुलाकात की। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि लाहौर चैम्बर से प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वाले मेंबरान को 15% रिलीफ मिलेगा, जबकि टोकन टैक्स की अदायगी पर 25% टैक्स छूट मिलेगी। इरफान इकबाल शेख ने बताया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से सिनेमा इंडस्ट्री को 1 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट दी गई है और तफरीही टैक्स 20% से कम करके 5% कर दिया गया है, जबकि नए बनने वाले सिनेमास के लिए 5 साल टैक्स छूट दी गई है। सैलाब के खदशात के पेश नज़र CEO हेल्थ की ज़ेर निगरानी सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकामात। कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल रहेगा। सैलाब के खदशात के पेश नज़र CEO हेल्थ की ज़ेर निगरानी सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सैलाब कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल रहेगा। कंट्रोल रूम में मुलाजमीन 3 शिफ्टों में खिदमात सर अंजाम देंगे। इस हवाले से CEO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। अरसा दराज से एक ही सेक्टर में तैनात 354 ट्रैफिक वार्डन्स के तबादले किए गए हैं। लाइसेंसिंग ब्रांच का अमला एक बार फिर तब्दील होने से बच चुका है।
CTO सैयद हमाद आबिद ने 354 ट्रैफिक वार्डन्स के दूसरे सेक्टर्स में तबादले कर दिए हैं। 16 ट्रैफिक असिस्टेंट के तबादले भी कर दिए गए हैं, जबकि लाइसेंसिंग ब्रांच में तैनात वार्डन्स एक बार फिर बच गए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद ने कहा है कि अरसे दराज से एक ही सेक्टर में तैनात ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी मुतासिर होने की वजह से ये तबादले किए गए हैं। CTO ने लेडी वार्डन साइमा खादिम और वार्डन नासिर का लाहौर से नारोवाल तबादला कर दिया है, जबकि ट्रैफिक वार्डन मुदस्सिर इकबाल का लाहौर से चिन्योट तबादला कर दिया गया है। PCB के स्थायी ग्राउंड स्टाफ ने बोर्ड के पैटर्न वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत लिख दिया है। हमारी मुश्किलात के हल के लिए बोर्ड हुकाम को अहकामात जारी करें, ग्राउंड स्टाफ की वज़ीर-ए-आज़म से अपील। PCB के सताए ग्राउंड स्टाफ ने अपनी मुश्किलात के हल के लिए बोर्ड के पैटर्न वजीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। ग्राउंड स्टाफ ने खत में पैटर्न को अपने मसाइल से आगाह किया। खत में लिखा है कि 250 मुलाजमीन 15 बरस से मुख्तलिफ मुकामात पर PCB के मुलाजिम हैं। जब से हम मुलाजिम हैं, PCB हमें तसलसल से तनख्वाह अदा कर रहा था। मुलाजमीन का कहना है कि 18 दिसंबर 2019 के बाद से PCB ने हमारी तनख्वाहें रोक रखी हैं। मुसलसल राब्तों पर बोर्ड हुकाम ने बताया है कि मुल्क भर में रीजन तहलील होने के बायस तनख्वाहें रोकी हुई हैं। ग्राउंड स्टाफ का कहना है कि अब तक नई इंतजामी कमेटियां तश्कील न पाने के हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। तनख्वाहें न मिलने के सबब हम तमाम ग्राउंड स्टाफ इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गया है। मुलाजमीन ने खत में वजीर आज़म से अपील की है कि वो बतौर पैटर्न फौरी तौर पर PCB हुकाम को ग्राउंड स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के अहकामात जारी करें, ताकि ग्राउंड स्टाफ की माली मुश्किलात हल हों। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोविड-19 के बाद हॉकी सरगर्मियां बहाल करने के लिए अमली इकदामात का आगाज कर दिया है। सेक्रेटरी PHF ने 30 कौमी हॉकी खिलाड़ियों के लिए कोविड अलाउंस के तौर पर 30 खिलाड़ियों को 30-30 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन आसिफ बाजवा का कहना था कि प्रो लीग में जर्मनी और बेल्जियम के मैचेस से बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। PHF को भी FIH, AHF और मुख्तलिफ फेडरेशन से लेटर मौसूल हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जहां मुमकिन हो SOPs के साथ इंटरनेशनल हॉकी हो। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे इंटरनेशनल एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। अभी बेल्जियम और जर्मनी का जो प्रो लीग का शेड्यूल था वो जारी हो गया, और आज ही मैंने काफ़ी लेटर्स मुझे आए हुए हैं एशियन हॉकी फेडरेशन से भी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से भी, जिसमें वो चाह रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो जहाँ पे मुमकिन हो सकता है वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी ये स्टेप ले लिया है। सेक्रेटरी PHF का कहना था कि अगस्त के आखिर में 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट का प्लान बना रहे हैं। 5-a-साइड फॉर्मेट हॉकी का मुस्तकबिल है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त के एंड में हॉकी 5 जो है उसकी लीग करवाई जाए या नेशनल चैम्पियनशिप करवाई जाए, ताकि हमारे डोमेस्टिक हॉकी के जो दरवाजे हैं वो खुल सकें। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि SOPs के साथ ही ये टूर्नामेंट होंगे, और SOPs के साथ ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में हमने नेशनल चैम्पियनशिप जो है उसका पहला राउंड जो ट्रे चैम्पियनशिप होनी है वो करवाएं, और उसके साथ नेशनल चैम्पियनशिप करवाएं। आसिफ बाजवा का कहना था कि सितंबर अक्टूबर में SOPs के साथ नेशनल ट्रे और नेशनल हॉकी चैंपियनशिप करवाएंगे, जबकि SOPs की तैयारी के लिए तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड को लेटर लिख दिए हैं। कौमी खिलाड़ियों की मुश्किलात कम करने के लिए 30 खिलाड़ियों को 30,000 रुपए फी कस कोविड अलाउंस देने का फैसला किया है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।